Hi everyone. In a BSc 3rd semester 6th, the first unit is Memory Management and Advanced VI. So, in this unit, we will study the concept that is related to the memory management and advanced VI. We already discussed in a semester 5th VI editor. Here, some more in a VI editor, some good facilities that are available in a VI. So the first point actually here is a memory management. Okay, so here it is memory management. So we know Linux is the operating system, and operating system having their different functionalities, and one of them is a memory management. So Linux operating system manages the memory, it manipulates the memory. Okay, so how memory is to be managed and what are the techniques. There are different types of techniques, but here in this unit first we just study two concept, that is swapping. One of the concept of memory management is swapping, and the next one is demand paging. Okay, so these two concepts, swapping and demand paging, is actually related to the memory management. Means because of in memory management, how it manages the memory. Okay, so there are different kind of concept. So here we only discuss the two concepts. Rather than these, there are also different several concepts to manage the memory. Because of management of memory, performance of the system is obviously to be increased. Okay, and the next, the points, okay, all are related to the advanced VI. Okay, like here that is advanced VI, where we discuss the operators. Okay, operators. Okay, and that operators supports to delete, to copy, to filter. Okay, as well as here we are using a P, capital P, small p, for moving the text. Okay, as well as in ex mode, execute mode. Okay, we are inserting a file, means another file, to the current file, as well as output of the commands. Okay, as well as we are moving from one file or switching from one file to another file. Okay, means here we are working on a more than one file at a time. Okay, so means all these, okay, we will study on the unit first. Means the concept, two concept that is related to the memory management, that is swapping and demand paging, and the more several concept about the advanced VI. Okay, so see the first concept, that is the memory management. Memory management बघा, या युनिट फर्स्टमध्ये सेमिस्टर 6व्यामध्ये जे पहिलं युनिट आहे मेमरी मॅनेजमेंट आणि ॲडव्हान्स व्ही आय, ह्याच्यामध्ये आपण मेमरी मॅनेजमेंटच्या काही क्लुप्त्या आहेत, काही बाबी आहेत ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मेमरी मॅनेज करताना, त्याचं व्यवस्थापन करताना वापरते, त्या आपण पाहणार आहोत. आणि त्या कुठल्या आहेत, तर एक स्वॅपिंग आहे आणि पुढं आहे डिमांड पेजिंग नावाची. या दोन गोष्टी आपण अभ्यासणार आहोत. या सोडून बऱ्याचशा इतरसुद्धा बाबी ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरते मेमरी मॅनेज करण्यासाठी. कारण मेमरी मॅनेजमेंटमुळं काय होतं, सिस्टीमचा परफॉर्मन्स हे वाढतो. परफॉर्मन्स वाढल्यामुळे साहजिकच आपल्याला रिस्पॉन्स पटकन मिळतो. तसंच पुढं ह्याच्यामध्ये बघणार, या युनिटमध्ये आपण ॲडव्हान्स व्ही आय, प्रगत अशी बरीचशी सुविधा दिली आहेत व्ही आयनं, त्या आपण बघणार. त्याच्यामध्ये ऑपरेटर्स, हे कॉपी पेस्ट कट, त्या ऑप्शन्स आपण इथं डिलीट हे पाहणार आहोत. ओके, तर मी पहिल्या पॉईंटकडे जातो त्यातल्या. तर बघा, मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टीम obviously, it having a functionality, okay, that it can, operating system, okay, means it can handles or manages a memory. In that it manage both primary memory as well as secondary memory. Means it can manage a primary memory means what? Okay, actually it moves a process from primary memory to the
secondary memory means processes back and forth between main memory and hard disk, that is secondary memory during the execution. बघा ॲक्च्युली काय घडतं मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये, मेमरीचं मॅनेजमेंट व्यवस्थापन करण्यात येतं. ओके, तर ऑपरेटिंग सिस्टीमची बरीच कार्य आहेत, तर त्यातलंच एक काम काय तर मेमरी मॅनेज करणं. तर याच्यात नक्की काय काम करते बघा मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये, तर ती हाताळते, काय हाताळते, प्रायमरी मेमरी ओके ॲज वेल ॲज सेकंडरी मेमरीमध्ये हे गोष्टी ती हाताळते. म्हणजे साहजिकच जेव्हा एखादी प्रोसेस सुरू होते, ती प्रोसेस कधी सुरू होते, जेव्हा ती प्रायमरी मेमरीमध्ये असेल, तर रॅममध्ये असेल तेव्हा ती रॅममधली डेटा प्रोसेसर CPU घेत असतो, त्याच्यावरती एक्झिक्युशन करत असतो. त्यामुळे डेटा कुठे लागतो, रॅममध्ये लागतो प्रायमरी मेमरीमध्ये, तेव्हाच प्रोसेस सुरू होते. बरोबर आहे का? तर अशी जी काही प्रोसेस रॅममध्ये आहे ती हार्ड डिस्कमध्ये सेकंडरी मेमरीमध्ये ती घेऊन जाणं, किंवा सेकंडरी मेमरीमधून हार्ड डिस्कमधून ती प्रायमरी मेमरीमध्ये घेणं, आणणं परत. बघा म्हणजे प्रायमरी मेमरीमधून सेकंडरी मेमरीमध्ये, प्रायमरी मेमरीतून ती प्रोसेस सेकंडरी मेमरीमध्ये आणणं, सेकंडरीमधून ती परत प्रायमरीमध्ये आणणं. ओके, मीन्स मूव्हिंग अ प्रोसेस फोर्थ अँड बॅक बिटवीन मेन मेमरी दॅट इज प्रायमरी मेमरी and a secondary memory that is a hard disk, okay, during the execution. And that is actually a role that performed by the operating systems model and the memory management model. memory management हे काम करतं की एखादी प्रोसेस प्रायमरीमधून सेकंडरीमध्ये घेऊन जाणं, तिथं स्टोअर करणं, प्रायमरीमधली सेकंडरीमध्ये स्टोअर करणं, आणि सेकंडरीमधून तीच प्रोसेस प्रायमरीमध्ये आणणं, असं करते. आता हे असं का करतं हे सांगेन तुम्हाला मी पुढं. तर हे काम मेमरी मॅनेजमेंटचं आहे. ओके, as well as memory management model, it keep track of each and every memory location where it is allocated to some process or it is free. बघा मेमरी मॅनेजमेंटचं आणखी काम आहे का बघा, तर ती प्रत्येक जे काय मेमरी आहे त्या मेमरीमधलं प्रत्येक लोकेशन जे ठिकाण आहे त्याच्यावरती ते लक्ष देतं. म्हणजे प्रत्येक लोकेशन हे मेमरीच्या कुठली प्रोसेससाठी ते देण्यात आलेलं आहे, कुठल्या प्रोसेससाठी ते लोकेशन सध्या दिलेलं आहे, किंवा फ्री असेल तर कोणतं लोकेशन फ्री आहे, ह्याचं पूर्ण लक्ष मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल देत असते. मेमरीतलं कुठलं लोकेशन मोकळं आहे आणि कुठलं जर असेल वापरण्यात आलं असेल तर ते कुठल्या प्रोसेससाठी वापरण्यात आलेलं आहे सगळी माहिती त्याच्याकडे असते. ॲज वेल ॲज इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमरी ॲट वॉट टाईम. तसंच हे जे काही मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल आहे दॅट ते डिसाईड करतं, ठरवतं की कुठल्या प्रोसेसला भविष्यामध्ये कुठली मेमरी कुठल्या वेळेला देण्यात येईल हे त्याच्याकडं असतं, कारण ते मॅनेज करत असतं, त्याच्याकडं तो टेबल एक असतो. ओके, ॲज वेल ॲज इट ट्रॅक्स व्हेन एव्हर सम मेमरी गेट्स फ्रीड अँड करस्पॉन्डिंग इट अपडेट्स द स्टेटस. तसंच ती पाहतच असते की कुठली मेमरी फ्री होते, आणि ती फ्री झाल्या इमिडिएटली ओके जर त्या लोकेशनचं स्टेटस बदलण्यात येतो. म्हणजे ते अगोदर वापरण्यात येत असेल तर ते साहजिकच वापरण्यात आलेली आहे, हा त्याचा स्टेटस झाला. जेव्हा ती फ्री होईल तेव्हा लगेच त्या मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेलमध्ये त्या लोकेशनच्या संदर्भानं त्या लोकेशनच्या संदर्भानं की ही मेमरी लोकेशन फ्री आहे ओके हे लगेच अपडेट करण्यात येतं. हे मेमरी मॅनेजमेंटचं काम आहे. बघा, फर्स्ट थिंग टू मूव्हिंग अ प्रोसेस फ्रॉम प्रायमरी मेमरी टू सेकंडरी मेमरी. पहिलं काम काय असेल तर प्रायमरीमध्ये जे काही प्रोसेस आहे ते सेकंडरीमध्ये नेणं आणि गरजेला परत ते सेकंडरीमधून प्रायमरीमध्ये आणणं. तसंच कुठलं लोकेशन मेमरीमधलं जे काही लोकेशन्स आहेत जिथं डेटा स्टोअर होतं, कोणतं लोकेशन हे फ्री आहे, कोणतं लोकेशन जर यूजमध्ये असेल तर ते कुठल्या प्रोसेससाठी यूज करण्यात आलेलं आहे हे ओके. तसंच जी लोकेशन्स फ्री असतील ती कुठल्या प्रोसेसला भविष्यामध्ये मिळतील ओके. आणि जर एखादं लोकेशन फ्री नाही आहे आणि ते फ्री झालं तर ओके ते फ्री आहे हे लगेच स्टेटस रेकॉर्ड करण्यात येतो ओके. एवढी सगळी मीन्स ऑल दीज आर द फंक्शनॅलिटीज ऑफ द मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल ओके. इन दॅट वन कन्सेप्ट ओके दॅट इज अ स्वॅपिंग. त्यातला एक कन्सेप्ट बघा, हा स्वॅपिंग त्यातला एक कन्सेप्ट आहे. स्वॅप म्हणजे मराठीमध्ये देवाणघेवाण or moving okay. So what happen actually in a swapping okay. So obviously I told you
टू इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स, कार्यक्षमता जर मशीनची वाढवायची असेल, म्हणजे कमी वेळेत जर त्या मशीन तुम्हाला रिस्पॉन्स द्यायचा असेल, एखादी प्रोसेस पटकन संपवायची असेल आणि तुम्हाला त्याचं उत्तर रिझल्ट द्यायचं असेल, सो दॅट इज टू इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स ऑफ द सिस्टीम. ओके, वी यूज अ कन्सेप्ट ऑफ स्वॅपिंग. हा कन्सेप्ट आपण इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, सिस्टीमचा परफॉर्मन्स, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आपण वापरतो स्वॅपिंग. ही बाब आपण वापरतो ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये, हे वापरण्यात येतं. आणि हे कोण करतो स्वॅपिंग? मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल. ऑपरेटिंग सिस्टीमचं एक मॉडेल आहे मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल, जसं प्रोसेस मॅनेजमेंट मॉडेल आहे, इनपुट आउटपुट मॅनेजमेंट मॉडेल आहे, त्याच प्रकारचं हे की मेमरी मॅनेजमेंट मॉडेल हे काम करतं कसलं? स्वॅपिंगचं. ओके, सो इन अ स्वॅपिंग what happen, actually it is a mechanism, swapping is a mechanism. So what happen in a swapping, in which a process can be swapped. So what happen in a swapping, okay, a process can be swapped temporarily out of main memory, or a process is swapped means actually it is moved from main memory to the secondary memory. Okay, that is means hard disk. Okay, and make that memory available to the other processes which are ready for execution. Means what happen actually, स्वॅपिंग मध्ये नक्की काय घडतं बघा. स्वॅपिंग मध्ये ओके प्रोसेस, ओके जी प्रोसेस वेटिंगमध्ये आहे, जी प्रोसेस कशामध्ये आहे? वेटिंगमध्ये आहे. आता प्रोसेस म्हणजे काय? तर सेकंडरी मेमरीमध्ये मधील जो डेटा आहे हा प्रायमरीमध्ये आणण्यात येतो. इथं आपण पाहतो मी गप सरळ या डायग्रामला समजेल तर मी काय म्हणतो आहे ते. ओके, या डायग्रामकडे लक्ष द्या, या डायग्रामकडे जरा लक्ष द्या, या कन्सेप्ट लक्ष द्या. ओके, तर काय बघा, ओके इथं काय आहे? इथं सेकंडरी मेमरी, इथं मेन मेमरी म्हणजे प्रायमरी मेमरी. तर काय होतं बघा, पहिल्यांदा सगळा डेटा कुठं असतो? हा सेकंडरी हार्ड डिस्कमध्ये असतो. मग काय होतं, जेव्हा त्याचं प्रोसेस व्हायचं असेल तर इथून डेटा कुठे जातो? मेन मेमरीमध्ये जातो. आणि इथून मग प्रोसेसर त्याच्यावरती काय करतो? प्रोसेसिंग करतो, एक्झिक्युशन करतो त्याचं. तर काय होतं स्वॅपिंगमध्ये काय होतं बघा, की सेकंडरी मेमरीमधून प्रोसेस साहजिकच कुठे येते बघा, सेकंडरी मेमरीमधून प्रोसेस कुठे येते? मेन मेमरीमध्ये येतात. तर समजा ही P1 आणि P2 या दोन प्रोसेस सध्या आहेत मेन मेमरीमध्ये, ज्यांची प्रोसेसिंग करत आहे, त्यातल्या एका प्रोसेसला समजा इथे P1 प्रोसेस आहे, P1 प्रोसेसला समजा प्रोसेसिंगच्या मध्ये काहीतरी इनपुट किंवा आउटपुटची गरज भासते. जसं समजा P1 ही प्रोसेस, समजा तुम्ही एखादा प्रोग्रॅम आहे तो तुम्ही रन केलात. प्रोग्रॅम रन केल्यानंतर समजा त्याला इनपुट द्यायचं आहे, जसं ॲडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम आहे समजा, आणि तो काय म्हणतो रन झाल्यानंतर एंटर 2 व्हॅल्यूज, 2 व्हॅल्यूज द्या म्हणतो आहे. ओके, इथे काय द्यायला पाहिजे आपल्याला? तुम्हाला 2 व्हॅल्यूज द्यायला पाहिजेत. कुठल्याही 2 व्हॅल्यूज द्यायला पाहिजेत. जिथे इनपुट तुम्हाला करावं लागतं. काय करावं लागतं? इथं इनपुट करावं लागतं. मग जोपर्यंत इनपुट तुम्ही देत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेसर कंटिन्यू करू शकत नाही ना. जोपर्यंत तुम्ही इनपुट देऊ शकत नाही तोपर्यंत ते करणार नाही. जेव्हा इनपुट द्याल त्याच्या पुढे ते कंटिन्यू करणार आहे. मग अशा वेळी बघा, ओके प्रोसेस ही इथं आलेली आहे सेकंडरी मेमरीमधून मेन मेमरीमध्ये, त्याचं एक्झिक्युशन सुरू आहे, पण तिला इनपुट आउटपुट लागतं. मग जोपर्यंत आपण इनपुट देत नाही तोपर्यंत प्रोसेसर काय करतो, की ही जी प्रोसेस आहे मेन मेमरीमध्ये, ओके तिला इथे दिसतं बघा, ओके प्रोसेस जी आहे P1 ही स्वॅप आउट करतो कशामध्ये? सेकंडरी मेमरीमध्ये. आणि ज्या प्रोसेसला जी रेडी आहे, जिच्याकडे सगळं इनपुट आउटपुट आहे, ओके ती अशी प्रोसेस जी वेटिंग करते CPU साठी, तिला तो काय करतो? स्वॅप इन करतो. बघा इथे दिसते बघा, स्वॅप इन करतो. कुठली? प्रोसेस 3 इथे दिसते बघा, स्वॅप इन करतो म्हणजे आतमध्ये टाकतो. आणि ही P1 काय करतो? तो याच्यातून बाहेर काढतो, दॅट इज स्वॅप आउट करतो. का? कारण इथं जागा पाहिजेत ना मोकळी, मेन मेमरी मोकळी जागा पाहिजेत ना. आता इथं P1 आणि P2, मेन मेमरी P1 P2 दोनच दिसतात, याचा अर्थ याच्या खाली पण प्रोसेस आहेत, लक्षात ठेवा. ओके, प्रोसेस आहेत, मेमरी भरलेली आहे. मग जर तुम्हाला साहजिकच सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये जर काय आणायचं असेल तर प्रायमरी मेमरीमध्ये जागा पाहिजेत ना, म्हणून ही जी प्रोसेस आहे P1 ही स्वॅप आउट इकडे पाठवण्यात येते. बघा स्वॅप आउट म्हणून
ही P1 इथे दिसते बघा, P1 प्रोसेस स्वॅप आउट करतो आपण, सेकंडरीमध्ये मेमरीमध्ये आणते. आणि P3 जी वेटिंगला आहे ती काय करण्यात येतं, स्वॅप इन करण्यात येतं. मग CPU काय करतो, CPU या P3 प्रोसेसचं एक्झिक्युशन सुरू करतो जोपर्यंत युजर P1 प्रोसेस जी आलेली आहे त्याचं इनपुट देत नाही तोपर्यंत एक्झिक्युशन त्याचं सुरू करतो. ओके, जेव्हा युजर इनपुट देईल, इथं आता सध्या P1 असणार आहे, जेव्हा युजर काय करेल या P1साठी इनपुट देईल, इथे दिसते बघा, देईल, तेव्हा की काय होतं, P1 बॅक येते, इथे दिले बघा. ओके, प्रोसेस P1 काय करण्यात येते, इथे परत बॅक येते, इथे दिसते बघा, P1 कम्स बॅक आफ्टर इनपुट आउटपुट, P1 इथे बॅक येते. ओके, पण P1 बॅक येण्यासाठी साहजिकच काय होतं, ओके, ही P3 जी एक्झिक्युशनमध्ये आहे त्या प्रोसेसला परत स्वॅप आउट करण्यात येतं. म्हणजे मेन मेमरीमधून P3ला परत हार्ड डिस्कमध्ये आणण्यात येतं. म्हणजे मग जेवढं काय P3चं रनिंग झालं असेल, जेवढी P3 एक्झिक्यूट झालं असेल तेवढा स्टेटस त्याचा रेकॉर्ड करण्यात येतो. ओके, जेव्हा P3 परत सेकंडरीमधून परत प्रायमरीमध्ये जाईल तेव्हा जेवढं झालं होतं त्याच्या पुढचं ते काय करतं, ते एक्झिक्युशन सुरू करतं. ह्याच्यामुळं होतं काय, ह्याच्यामुळं असं होतं की प्रोसेसेस तुमची रॅममध्ये असेल तेवढं CPU त्याच्यावरती काम करतो आणि तेवढी प्रोसेस ते एक्झिक्यूट करतो. आणि जेवढी जास्त प्रोसेस एक्झिक्यूट होईल तेवढा सिस्टीमचा काय होतो, परफॉर्मन्स साहजिकच वाढतो. बघा, आपण स्वॅपिंग हा कन्सेप्ट बघितला, मी आणि थोडक्यात सांगतो. स्वॅपिंग म्हणजे काय, तर मेन मेमरीमधून ओके स्वॅप हे आऊट ह्याला म्हणायचं, मेन मेमरीमधून सेकंडरी मेमरीमध्ये प्रोसेस आणणं ह्याला स्वॅप आऊट म्हणायचं. आणि परत सेकंडरीमधून परत प्रोसेस आणणं मेनमध्ये ह्याला म्हणायचं स्वॅप इन. मग स्वॅप आऊट कधी होतं, जेव्हा एखाद्या प्रोसेसला इनपुट आउटपुट लागतं किंवा काही कारणामुळं ओके ती प्रोसेस जी आहे की काही कारणामुळं की त्या प्रोसेसला थांबवण्यात येतं. जसं समजा एखाद्या प्रोसेसला प्रायोरिटी कमी आहे आणि त्याचवेळी ॲडमिनची प्रोसेस एखादी आलेली आहे तर तिला प्रायोरिटी जास्त असते, तर अशा वेळी ज्याची प्रायोरिटी कमी आहे तिला प्रायमरीमधून सेकंडरीमध्ये आणण्यात येतं, लक्षात घ्या. ओके, तर अशा प्रोसेसला किंवा एखाद्या प्रोसेसला इनपुट आउटपुट लागतं तेव्हासुद्धा स्वॅप आऊट होतो, म्हणजे मेन मेमरीमधून सेकंडरी मेमरीमध्ये ती येते. ओके, तर बघा, तसंच ती प्रोसेस सेकंडरीमध्ये आली ओके, की समजा जी प्रोसेस तुम्ही इनपुट आउटपुटसाठी मेन मेमरीमधून सेकंडरीमध्ये आणताय तिचं इनपुट आउटपुट युजरनं दिलं की परत ती प्रोसेस काय होते, स्वॅप इन होते. कशामध्ये, मेन मेमरीमध्ये. मग ते स्वॅप इन करण्यापूर्वी जी स्वॅप आऊट करून जी ऑलरेडी तुम्ही प्रोसेस 3 आत आणलेली आहे तिला तुम्हाला काय करावं लागतं, परत मेनमधून सेकंडरी मेमरीमध्ये आणावं लागतं. आणि जी प्रोसेस पहिली इथं आलेली आहे, जी इथं आलेली आहे स्वॅप आऊट झाली, तिला आपल्याला परत स्वॅप इन करावं लागतं. म्हणजेच काय, तर मेन मेमरी ही मर्यादित आहे, त्या मर्यादित मेमरीमध्ये जेवढं जास्त प्रोसेस राहतील तेवढंच एक्झिक्युशन काय होणार आहे, CPU एक्झिक्यूट करणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रोसेसला काहीतरी इनपुट आउटपुट लागतं ती प्रोसेस मेन मेमरीमधून सेकंडरीमध्ये आणण्यात येते. आणि जी प्रोसेस सेकंडरीमध्ये आहे, जी वेटिंगला आहे की त्या प्रोसेसला मेन मेमरीमध्ये आणण्यात येतं, जेणेकरून CPU त्या प्रोसेसवरती काय करेल, काम करेल. ओके, यालाच म्हणायचं स्वॅप इन आणि स्वॅप आऊट.